वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुर दी रहमत दे नाल चल रही लड़ीवार धन गुरु नानक देव जी महाराज दे पावन जीवन दी विचार अंदर कल रोज़ असीं विचार कीती सी कि गुरु नानक साहिब महाराज जोगियां दे कोल पहुँचते ने ते उन्हां नूं सच दे उपदेश तो जाणू करवाउंदे ने कि जिन्हों तुसीं असल विच सच, जिन्हों जोग, जिन्हों रब दे नाल जुड़न दा रस्ता समझ के बैठे हो, ये असल रस्ता रब नाल जुड़न दा है नहीं। गुरु साहब उन्हां नूं सच तो जाणू करवाउंदे ने ते ये दूसरी मीटिंग है जिहड़ी जोगियां दे नाल गुरु साहब दी हुंदी है। पहली गोरख मते जिन्हों अजकल आपां नानक मते दे नाम नाल याद करते हैं। ये दूसरी है सुमेर पर्बत जिन्हों कैलाश पर्बत भी कहा जाता है। एक तीसरी मीटिंग बाद विच होएगी जिन्हों असीं अचल बटाले दे विच मिलाप वेखते हैं। इत्थे आके असल विच जोगी पूरी तरह झुकते ने, गुरु नानक साहब दे विचारां तो प्रभावित हो गए ने, पर अजे तक गुरु साहब की गल मन्नण नूं तैयार नहीं है। गुरु साहब इत्थों फिर अगला पंध तय करते हैं, मटन साहब पहुँचते हैं। मटन साहब पहुँचते हैं तो इत्थे उस वेले दा बड़ा विद्वान, बड़ा पढ़िया लिखिया सूझवान पंडित सी, पंडित चतुरदास। इन्हें बहुत सारिया किताबां, बहुत धर्म ग्रंथ, बहुत कुछ पढ़िया होया सी ते इतिहास कहंदा है भी जिथे भी जांदा सी इहदे कोल खोते हुंदे सन। खोतियां दे उपर इन्हें बहुत सारिया किताबां लदियां हुंदियां सन। वो किताबां इस गल दा प्रतीक सी, वो लोकां नूं दस रिहा सी भी मैं इन्ना पढ़िया लिखिया वां, मेरे सामने कोई विद्वान दूसरा खलो नहीं सकदा। इहदा जिहड़ा नित दा कर्म सी, ये जगह जगह ते जाके पंडितां दे नाल, विद्वानां दे नाल धर्म की चर्चा करिया करदा सी। जदों भी इन्हें किसी दे नाल चर्चा करनी ते चर्चा दे बाद इन्हें एक शर्त रखी हुंदी सी भी जे भलिया तू जित गया ते मेरे कोल जिन्नियां भी किताबां ने सारियां किताबां तेरियां, ते जे मैं जित गया जिन्नियां भी किताबां तेरे कोल ने सारियां किताबां मैं लै लवांगा। इहदे मन दे विच बड़ा वड्डा अहंकार सी कि मैं इन्ना पढ़िया लिखिया, इन्ना विद्वान आ, मेरे सामने खलोण दी किसी दी हिम्मत नहीं। जदों गुरु साहब बारे इन्हें सुनिया भी धन गुरु नानक साहब इत्थे पहुँचे ने, ये जोगियां नाल भी चर्चा कर चुके ने, हिंदू अस्थानां हरद्वार, जगन्नाथपुरी जगह जगह ते ये गुर उपदेश दिंदे आ चुके ने, क्योंकि उस वेले दा समा ऐसा है घर घर बाबा गावी है। गुरु नानक साहब दी विचार घर घर दे विच पहुंचनी शुरू हो गई सी ते हर बंदा गुरु साहब दी विचार तो प्रभावित हुंदा सी, क्योंकि गुरु साहब ने धर्म दा जिहड़ा रस्ता सानू समझाया वो बहुत सौखा है। जो कुछ अज भी साडे विच वाड़िया जा रहा है वो असल विच गुरसिੱਖੀ है नहीं है। जिन्ने कर्म कांड साडे विच भी अज आई जा रहे हैं। आम मनुख सोचता है भी मैं ते अमृत छक के सिੱਖੀ निभा ही नहीं सकता। इन्ना उच्चा रखना पैंदा अपने आप नूं। जे तुसीं जंगल पानी चले गए, तुहानूं केसी इशनान करन तो पहला तुसी सेवा नहीं कर सकते। हालांकि मनुख नूं इन्ना नहीं पता भी इहदा शरीर ते आप गंदगी दा भरिया होया है। ये चीज़ां निक्कियां निक्कियां नूं लै लै के गुरु साहब ने जिहड़ा रस्ता दिता सी उह तों सानूं दूर करी जा रहे हैं। सफाई रखनी एक अलग विषय है, पवित्रता हो जानी एक अलग विषय है। पवित्र कोई नहीं हो सकता, सुच्चा कोई नहीं हो सकता। सुच्चा केवल वो है जिहदे अंदर रब दा नाम टिक गया।
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੁੱਚਮਤਾ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਧ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓਨ ਕੋਏ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ। ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੀਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ, ਕੋਥੀ ਜਾਏ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸ ਇਹ ਲੱਗਾ ਦੋਖ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨਿਤ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 12 ਤੋਂ 13 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਏਡੀ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਆਂ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਦ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਈ ਟੋਏ ਖਾਤੇ ਪੂਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਬੇੜੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਬੇੜੀ ਪਾਈਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇਤੇ ਮਾਸ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਬੱਧੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚਲਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਕ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ, ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਫੇਰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂ। ਮੋਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖ ਚਤੁਰਦਾਸ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਜੀਓ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇਂ। ਹਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
कि तेरे अंदर अहंकार है। आ मैं तैनूं दसां रब जी नूं की पाउंदा है। वो एक गल किहड़ी है जिहड़ी तैनूं लेखे विच लिआउंदी है? भगत तेरा मन भावंदे। इसे श्लोकां दे बाद पौड़ी है, भगत तेरा मन भावंदे दर सोहन कीरत गावंदे। ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਧਾਵੰਦੇ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੇਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਰੱਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਢਾਡੀ ਕਾ ਵੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਤਾਏਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ, ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸੁਧਾਰਿਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਟਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 100 200 500 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਦੋਂ ਟਿਕਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਵਾਨਾਂਗੇ। ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ? ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਬੜੀ ਥਾਵੇਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੌਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਆੜੂ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਆੜੂ ਜੀ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਭੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਪ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।